थिला तार राजा मुल्ला नसरुद्दीन मुल्ला नसरुद्दीन होते बड़ जड़े जाजक राजा दिने से मुल्ला पाक आते कहले मुल्ला साहब मु सब आपको एत धन संपत्ति दिए आप कौन कर सब दरिद्र को दान कर आप पाखे किसी ना से भंगा कुड़िया फटा लुगा पिंधिकी चटाणी शोचुं कौन शोचुं धन कौन हम मोर धन किसी दरकार नहीं राजा कहले धन किसी दरकार नहीं धन थे सब किसी हम मनुष्य आराम जहाँ चाहिए तार बोला राजा कहले राजा आप धन जो सब करेंगे मो गोटे छुटिया कम कर दिखाँ जदि से करेंगे मुझे राजा कहले कौन है कौन कथा ना गोटे छोट छुची अच्छी मो सांग मो 2 मास तले से छुचीटा धार नहीं मोर एक कम कर से लोकटा मरीगला से सबुदिन रात रात मत कहे तुम छुचीटा तू मत फेरा कहीं सब मत छुची मिलूनी आप दयाकोरी छुचीटा मो सांग पाखु पठे दिखाँ आप तो धन संपत्ति सब अच्छे आप सब करेंगे ये छुचीटा नहीं स्वर्ग दे आस राजा कहले यहाँ के संभव मु छुचीटा नहीं स्वर्ग को जी आईटिया लोक से कहले राजा आप जब एत धन संपत्ति कमेकी एत अशांति भितर रोचे धन जगिया सैन्य जोगाड़ कर रात ठीक भाव निद हो पाऊनी कि देखो मो पास किसी नहीं मो आराम से कबाट झरका खोलिके शांति से जगतर धन पछे दौड़ुनी जदि धन रखार अच्छी से स्वर्ग धन सेपरी भाव में आम जीवन में आम चेष्टा करिया प्रभु प्रभु धन धनी हाँपी एवं चेष्टा करिया जगत धन किसी दिन ये 70 वर्ष 80 वर्ष तापर धन कौन हम आम मरीगला ये रही कि आम सागर जीवन से जगह रही आम स्वर्गीय धन धनी हाँपी प्रत्येक यत्नवान हवा आसंत वाक्य बुझा पूर्व प्रार्थना करिया प्रभु ये वाक्य को आज हम सबके जहाँ रखी विश्वास कर ये वाक्य को स्पर्श कर ये वाक्य भर प्रभु गभीर जिन बुझीपारा जापारा हृदय रखी जीवन कार्य लगे पारे साहय कर समय को तुम हाथ दौर तुम आत्मा को चाह प्रदान कर पवित्र आत्मा ये जगह को अवय रखु तुम पवित्र आत्मा साहचर्य आमको ये वाक्य बुझा को बोधगम कर साहय कर स्वावती यीशुकर मांगी आमेन। आज जो वाक्य आज पढ़ा समस्त यहाँ जाचु कफरनहुम घटना घटी कफरनहुम गोटे घरे ये घटना घटी जो घरे यीशु उपस्थित अच्छा टीकाकार माने कहते से घरटा हो पारे सिमोन पीतर घर बहुत समय यीशु कहते से बाटे गला बेलू कफरनहुम से घरे टिके विश्राम नियंती और से घरे यीशु रही जितेबले से घरे यीशु अच्छी से कौन है साई पड़िशा पड़ोसी गाँ लोक मैंने से गाँ लोक पाख गाँ लोक मैंने समस्ते जानते आरे अंक घरे यीशु अच्छी से समस्ते दौड़ते से घर को आज चिंता करिया आम घरे आज यीशु अच्छे कि जदि आम घरे यीशु अच्छी देखा लोक मैंने साई पड़े समस्त आम घर को आसवे आज आम मंडल यीशु अच्छा जदि रे आम मंडल भी बहुत उपकृत हम समस्ते कौन कहे मंडल भितर सहभागिता को आसने चेष्टा करेंगे आज ये गृह यीशु उपस्थित अच्छे से लोक खचाखच भर्ती कहीं यीशु से घर अच्छा जो यीशु कहले जदि तुम मो ठार रह मु तुम ठार रही तुम पाखे प्रचुर फल पड़े आम यीशु ठार रोचु कि जदि आम यीशु ठार यीशु आम भीतर रहे आम प्रचुर फल पड़ा व्याख्या क्षेत्र को देखा से डिबिड़ी गछ यीशु से बाटे जाऊँगी देखुं गोटे डिबिड़ी गच बहुत पत्र जदि आम
ମାର୍କ ତାର 11:12-14 ଦେଖିବା ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଡିବି ଅଛି ମାର୍କ 11:12-14 कहीं और जगह से मैंने बेचनिया को आत्म समय से खिदित है और से दूर पत्र किया गोटे निबिगत देखि केजानी सुंदर फल पाइबे एई अंतरे ता पाखु गले किंतु पाखु आसी पत्र बिना आ किछि पाइले नै ना सुतर डिबिरे फल समान होतिला सेतरे जिसु ताको कहले आउ केबे थैंक यू तो उठारे फल न खाओ एटा कोन होती डिबिरे गछ पाखु जिसु दूर जाउछंती रास्ता पाखे डिबिरी गछ अच्छी डिबिरी गचर बहुत पत्र होती डिबिरी गचर प्रकृति होती डिबिरी फल केते फले आग फल हम तापर पत्र हम आ पत्र हो गला पर निश्चय तार फल प्रचुर भाव एटा होते डिबिरी गचर प्रकृति जते डिबिरी गचर पत्र होते निश्चय तार फल पाखे आउ केते बहुत डिबिरी गच दिबा किंतु से डिबिरी गचर पत्र नथिला किंतु एई गछटारे डिबिरी गचरे पत्र बहुत थिला जीसु सुने जे ता पाखु आछथि देखुछथि से डिबिरी गचर फल फुटथि डिबिरी फल फुटथि किंतु से जे फल पाउ नाथि तापर से कोथि तो ठारे आउ केबे की फल न पाउ गछटा परि आज जीसु प्रभु चाहती आम पाखे से फल फलिया पे आमे पत्र थिबा डिबिरी गछ हेकि रहिथि सबदिन मंदिर को आसो प्रभु उपासना करछो प्रार्थना करछो किंतु आम जीवन में फल फलुछि कि आमे निजको पर्यालोचना करिया एई बार से डिबिरी गछ को समाज बाक्य लेखाइछि डिबिरी गछ फल नथिला जदि फल नथिला जेतो सर्वज्ञ जानि जदि एई समय फल होएनि ताले से गछ को काई जाउथिले ता ऊपर किसी चिंता करे हम जानि परिया ताको सहित इस्राएल गोष्ठी थिले शिष्य माने थिले सेमान को से देखुथिले जो शिष्य माने ताको सहित उत्तम भाव रहिथिले लोक माने जो माने ताको सहित रहिथिले से साम भीतर फल खोजुथिले किंतु साम भीतर फल नथिला सेते सेमान को शिक्षा देबे लागिले जे तुम पाखरे जदि गछरे पत्र फल करियो बाहिक धर्म कर्म व्यस्त रहिब किंतु तुम जीवन में फल फलबनी ताले तुम अवस्था आज आज निजे निजको करिया फलहीन जीवन आम जीवन में कौन कर जदि आम जीवन में फल न फल ताले आम जीवन वृथा हम जदि आम लोक तार देर 6 ରୁ 9 देखा से देखा जड़े लोक से कौन कले बगीचा कले से डिबिरी गछ लगेले व्याख्या लगेले आउ से कौन कले माई को कले जत्न निय प्रत्येक वर्ष आसती देखती गछरे फल फली ना 3 वर्ष आसी देखिले गछरे गोटे हेले फल हेलानी माली को कहले ए गछ को एटी काटी दियो कहीं गछटा 3 वर्ष हेलानी मु या कहती फल फलोनी काटी दियो ए जगह अन्य गछ लगा ए बेले अन्य गछ फल फल पारे किंतु माली कौन कहती रिक्वेस्ट करती प्रभु ए वर्ष छाड़ी दिंतु मुझे गछ चारिया गात खोलि खत देवी तार जतन नेबी आसुता वर्ष ये गछ फल फल पारे जदि फल फल भल न फलने या काटी आज प्रभु जीशु आमको से कहते गोटे वर्ष पर गोटे वर्ष आपको साहाय्य कर कोविड महामारी 2022 जाए केते भयंकर परिस्थिति था लोक मैंने व्यक्तिगत हो गए केते आत्मस्वजन बने आम भर बहुत जन आत्मस्वजन चली बहुत कष्ट आम पाइछु किंतु प्रभु अनुग्रह दयालु आज आम जिते जन पहुंचु प्रभु दयालु आज कहीं प्रभु आम प्रति गोटे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर गोटे वर्ष देते आमको ये वर्षर शेष समय आसी पहुंचीगला डिसेम्बर मास 10 तारीख आउ 21 दिन पर वर्षटा भी सर आम निजे निजक पर्यालोचना कर वर्ष भितर आम प्रभु केते फल फल प्रभु अनुग्रह आम ये वर्षटा देखा पाइछु
এই বর্ষটি আরামসে কটেই দিয়ে পারছু কিন্তু প্রভুଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଫଳ କରିପାରିବୁ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଫଳିନୁ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ କରିବା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ନ ଫଳିବା ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦର ଭାଗି ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯକ୍ଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିବିଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଚଢୁଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବେ କଣ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ ଆଉ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯକ୍ଷ କେବେ ଭାବିନଥିବ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଦେବି ବୋଲି ଯଦି ଆମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିବେ ଏପଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲି ଆସି କହିବେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଖୁସି ନ ହବା ଯକ୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ କହୁছে ବାଙ୍ଗରା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବ କଣ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଇପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଥିଲା ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯକ୍ଷ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଘରେ ରହିବି ଯଦି ସେଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୁକ ତାର 19:1-10 ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ପଦ ଲେଖାଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ କାରଣ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମତେ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ 8 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ହେଇଥାଏ ସେ ଚାରିଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦିଅଉଛି ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଜି ଏ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଏକ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯକ୍ଷଙ୍କ ନେଚର କଣ ହଉଛି ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଧନୀ କରଗ୍ରାହୀ ସେଇ ସମୟରେ ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟ କଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ୟୁଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛୁଥିଲେ ଯେ କି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବ କର ଆଦାୟ କରିବ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସୁଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କର ଆଦାୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ରୋମିଓ ମାନେ ଆଦାୟ କଲେ ହେଇପାରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହ୍ୟାକିଂ କରିବେ କି କଣ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବ ଅପୋଜିସନ କରିବେ ସେ ଯୋଉ ସାରେ ସେ କରିଥିଲେ ୟୁଟି ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯକ୍ଷ ଜଣ ୟୁଟି ଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ତୁମେ କର ଆଦାୟ କର ଆମେ ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦଉଛୁ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ କରିବ ତୁମେ ଆମକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଏତିକି କର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେତେ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା ତୁମେ ଏତିକି କର ଦବ ଯଦି ନ ଦବ ତାହେଲେ ତୁମର टैक्स कलेक्टर पदटा तुम काटिक अन्य काम दिज्व आउ जो टैक्स कलेक्शन कर किसी असुविधा हुए आम पुलिस फोर्स अच्छे आम सैन्यबाहिनी अच्छे तुम प्रोटेक्शन देवे तुम्हें केते आदाय कर कौन कर आम से मतलब नहीं किंतु आम टार्गेट रे तुम्हें आम पैसा दब ये करग्राही मैंने कौन करते शिक्षण फायदा नौते
ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯାହାର 5 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦେବାର ଅଛି ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା କରୁଥିଲେ, 20 ଟଙ୍କା କରୁଥିଲେ, 15 ଟଙ୍କା କରୁଥିଲେ। 5 ଟଙ୍କା ରମ୍ୟ ସମ୍ରାଟକୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରେ ଦଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ। ଏଠି ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେ ଯକ୍ଷ 2 ପଦରେ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଯକ୍ଷ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଧନୀ, ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟର ଧନ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତା ଦେଖି ଜୁରିମାନେ କହୁଥିଲେ ଦେଖ ଆମ ସୁଜାତି ଲୋକ ଆମ ଲୋକ ଆମର ଗତି ଚିପିକି ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ନେଇ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛି ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି। ସେଠି କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଜୁରି ମାନେ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଏ କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୋମିଓ ସମ୍ରାଟର ପେଟରେ ହେଇଯାଏ। ଆମର ତ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ନେଇକି ରୋମ ସମ୍ରାଟକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ଲାଲଚୀ ଥିଲେ, ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଇସା ସେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଧନର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ଧନରେ ଏକଦମ ଧନୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଇ ଜିନିଷର ସେ ଯୋଉ ତମ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅର୍ଧେକ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଯାହା ଯାହା ଆଣିଛି ତା 4 ଗୁଣ ଫେରେଇବି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଆଣିଛି ତା 4 ଗୁଣ ଫେରେଇବି ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଅଧେ ଧନ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଅଧେ ଧନ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ମଖିଚୁସ ପାଖରୁ ଅଧା ଧନ ଦେଇ ଦଉଛ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା। ଯାହାକୁ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦବ, ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି। ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଛି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି 400 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିଛି? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି? ତା ନିଜ ଭୁଲ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆଣିଛି 4 ଗୁଣ ତାକୁ ଫେରେଇବି। ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ସେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଛି ତା ଜୀବନକୁ ତା ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 9 ପଦରେ ସେଥିରେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ଆଜି ଏ ଗୁଣରେ ପରିତ୍ରାଣ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯେଣେ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଛି, ସେ ତା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇଛି। ତା ଜୀବନର ଭୁଲ ସବୁ ଜଣା ଦେଖିପାରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ଆମ ଜୀବନ ଭୁଲଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ସେଇଠି ଲେଖାଛି ଧନୀ ଯୁବା ବିଷୟରେ। ଧନୀ ଯୁବା ଯିଏକି ତା ଯୁବାବସ୍ଥା ଯୌବନ କାଳ ବଧି ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ପାଳନ କରିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି? ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ଜିନିଷ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛ କି? ସେ କହୁଛି ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଳନ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭାବ ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ମୋର ଅନୁଭବ କର। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଲୋକର ପିଲାଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ତା ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲା। ସେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ନା ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଧନ ଲୋଭ ତାକୁ ଟାଣି ନେଲା, ତାକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା, ହୃଦୟରେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ତା ସମ୍ଭବ ହେଲା।
ତା ଜୀବନରେ ଧନର ମାୟା ଧନର ଲୋଭ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରି ହବା ନା ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ପରି ହବା। ଯଦି ଧନୀ ଲୋକ ଯୁବା ପରି ହବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ କରିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୌଣସି ଆମେ ଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତିନି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲୁ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଜଣେ ପକ୍ଷାନ୍ତ ରଖି 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁହାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ନ ପାଇଲୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନର ଛାତ ପଡ଼ି କାଢ଼ି ପକାଇଲେ ଆଉ ତା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଖଟିଆରେ ପକ୍ଷାନ୍ତ ରଖି ଶୋଇଥିଲା ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ 4 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତ ରଖି ଆଣୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଥିଲା। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଥିଲା, ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ପକେଇ ଦିଏ। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ପିଇବ, ପଡ଼ ଲେଉଟେ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଧରିକି ଉଠେଇବେ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ସେମିତି ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ଦେଖିବା 38 ବର୍ଷ ଧରି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା। ଯେତେକ ପୋଖରୀର ପାଣି ସରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ି ଯିଏ ତାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ 38 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କହିଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୀଶୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା। ଆଜି ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଏଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ଘରେ ଆସି କବାଟ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଆସି ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି। କବାଟ ପାଖରେ ଆସିକି 4ଟା ଗୋଟେ ଖଟିଆ ଧରିକି ତା ସଂସାରରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖଟିଆ ଧରିକି ଘରର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ଖଚାଖଚ ଭାତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କବାଟଟା ବି ପୁରା ବନ୍ଦ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ ଲୋକ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ମାନେ କବାଟ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଠୁସାଠୁସି ହେଇକି ବସିଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସି ମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବି ପାରୁନୁ। ଆଉ ତୁମେ ତା ଭିତରେ 4 ଜଣ ସାରା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଧରିକି ବସି ଯାଉଛ ଏ ଭିତରକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯାଅ ପଳେଇ ଯାଅ, ଫେରିଯାଅ ଏଠୁ, ୟା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଟ ବି ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ହେଇପାରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିବ, ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ଦିନ ଆସିବା ଯୋଉଦିନ ଫାଙ୍କା ସମୟ କେହି ନଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଆମ ଭାଇକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଟଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, କବାଟଟା ପୁରା ବନ୍ଦ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା। ବାଟ ନଥିବା ଜାଗାରେ ବାଟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ମିରାକଲ ହବ। ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ମୋଶା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଫାରୋ ତା ସୈନ୍ୟମାନେ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉଟା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ଗଲେ ସେଠି ବୁଡ଼ି ମରିବୁ। 2 ସାଇଡରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତର, କୁଆଡେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଣିକି ପ୍ରାନ୍ତରରେ କାହିଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ?
अभी मिस्र मैंने हमको हाणीदेवे मारिदेवे आम मिस्र थिलु भल थिलु आमको कहीं न्याय ईश्वर तांको उद्धार कर मोसा कहले तुम व्यस्त होनी ईश्वर कौन कर पारती ताहा तुम्हें देख धैर्य धरी रुह से मैंने भूली गले मिस्र देशरे तांको 10 दंड आसिला से मिस्री मान से दंड है किंतु इस्राएल कौन परिवार से दंड है केते कष्ट पाइले मिस्री माने एवं प्रथम जात संतान ही मरला यही कारण कष्ट भी पाई से देखी किंतु प्रति कौन घटना घटी से निश्चय जानते ईश्वर आणुंट मोसा गाइड कर ईश्वर सहित अच्छा तथापि दुष्ट लोक मैंने कौन करते मोसा विरुद्ध प्रचेषा कर आमको प्रांतर मारे पचारे मिस्त्री लोक मैंने सैन्य सामंत आगे समुद्र आम के रक्षा पाइबू विश्वास नथिला किंतु मोसा साहेब गले धैर्य धर अपेक्षा कर सुस्थ रही क्या हो ईश्वर उद्धार पथ दिए प्रभु बाट देखे देवे असाध्य साधनकर्ता जो रास्ता नहीं से रास्ता तैयारी करेंगे बचो से रास्ता तैयारी करते आश्चर्य भाव ईश्वर मोसा कहले जस्ती समुद्र को बढ़ा मोसा कौन करे जस्ती समुद्र को देखा समुद्र की शुष्क पथ हो गला जो पथ देखी इस्राएल माने समुद्र आरपट को जाई पारे ईश्वर पथ प्रस्तुत करती आश्चर्य भाव करती जीवन आम समस्या बहुत बड़ा प्रोब्लेम आम हताश निराश हो मनुष्य हिसाब से व्यक्तिगत जो सहायक सांगसाथी बंधु बांधव समस्त को रास्ता को बाटे आम कौ बाटे रक्षा पाइबू किंतु आमको कौन प्रकार पथ देखा जाए जदि आम से समय ईश्वर पक्ष आसू प्रभु आम बाट देखे से दिन इस्राएल मैंने से सुखिला पड़े किंतु मिस्र मैंने भाविले आम डुप्लिकेट करूँ आम अनुसरण करूँ अनुकरण करूँ ताहले आम धरी पारू से पशि पशि समुद्र मिसी जाए सब मरी गए बहुत समय आम जब डुप्लिकेट डुप्लिकेट चित्र नपानी जदि हम ओरिजिनल चित्र क्या अनुसरण कर अनुकरण करानी आम निज भितर आम निजक धर रखा प्रभु पाखे आम निज दृढ़ रहा आम जीवन में आम प्रचुर आशीर्वाद पाइबा से दिन मिस्त्री मैंने सब मरीगले कि इस्राएल मैंने रक्षा पाइले यही 4 जन लोक जब आसुँच देखुं रास्ता नहीं कौ बाटे से आसवे कौ बाटे दे किंतु से देखा गोटे रास्ता देखागला दृढ़ विश्वास से निश्चय बाट देखे से गोटे बाट देखते मेन रास्ता बंद अच्छे साइड रास्ता बंद अच्छे लोक भर्ती होती रास्ता नहीं जीशु पाक जावाई किंतु प्रभु पर विश्वास करू से प्रभु गोटे रास्ता देखे से रास्ता छात उपरकू चढ़ी से छात उपरकू चढ़ी 4 जन छात उपर गले छात कणा कर घट देखी जगह दरकार जगह छात उपर कणा कर कौन करते सांगटा को छात उपर बसई जहाँकि यीशु पाखे पहुँचे खाली गोटे थी आम सांग को आम लोकटा को प्रभु को चरण तक आनिबा तापर जहाँ कहवा था प्रभु करेंगे आमर आउ किसी काम ना आम कर्तव्य हूँ आम प्रभु पाखे आनी पहुँचेगा से लोक मैंने अपेक्षा कर भर छाड़ूना एत प्रतिबंधक एत भितर भी से कौन करते विश्वास दृढ़ रही से कौन करते पछू फेरी ना घर को फेरले ईश्वर 2टा जिनिस ग्रहण करती पापीर मृत्यु दुख करती जो लोग पछू फेरी जाए से दुख करती एवरी 10:38 देखिया से सुंदर भाव लिखा एवरी 10:38 आमर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बचो किंतु जदि कहीं पश्चात्पद हुए ताले आमर आत्मा संतुष्ट नहीं नुहे विश्वासी विश्वास द्वारा बंचब
কিন্তু যদি କିଏ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ଯଦି ଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବ ସେଇଦିନ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲରେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଥାନ୍ତେ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେଦିନ ସେ ରୋଗୀକୁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗ କେମିତି ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରେନି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହବା ଆମେ ଯଦି ଫେରିଯିବା ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଜୀବନରେ ଚଲାପଥରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନା କ'ଣ କରିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକ ହେଇପାରିବା। ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେକୁ ସେମାନେ ଛାତ ଖରା କରିକି ତାକୁ ଖସଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଉପରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଘରର ଛାତ ଉପରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 4 ଜଣ ଲୋକ 4 କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି 5 ପଦ ଲେଖାଛି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ କହିଲେ ବଚ ତୁମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ସେଇଠି ଏତେ ଲୋକ ହଜାର ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଘର ଭିତରେ ଘର ବାହାରେ ପିଣ୍ଡାରେ କବାଟ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଇପାରେ 52 ସପ୍ତାହ କାଳ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗିର୍ଜା ପାଖରେ ଯୋଗ ଦଉଛୁ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତୁମର ଯଦି ସୋରିଷ ଦାନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ବ କରିବେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ସେଦିନ ସେଇ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଛାତ ଉପରକୁ ନ ଚଢ଼ିକି ଛାତ କଣା କରି ଯୀଶୁକୁ ତା ଲୋକକୁ ତଳକୁ ନ ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଚିରା ସହିତ ଭାବରେ ଗୀର୍ଜା ଆସୁଛୁ ସେଇ ଗଛର ପତ୍ର ଡିଗ୍ରୀ ଗଛର ପତ୍ର ଭଳିଆ ଆମ ଦେହରେ ପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ। ହଁ ଇଏ ସବୁଦିନ ଗୀର୍ଜା ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଏ। ବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ପତ୍ର ଥିବା ଡିଗ୍ରୀ ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଫଳ ଫଳୁଛି କି? ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳିବ ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆମ ଫଳ। ଆମ ଫଳ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନା ଆମେ ବାହିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲୋକମାନେ କହିବେ ହଁ ଇଏ ସବୁଦିନ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଗୀର୍ଜା ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ତାର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଫଳ ନଥିବ ଯଦି ତାର କିଛି ନାହିଁ ସଡ଼ା ପଚା ରହେ। ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଫଳ ଥାନ୍ତି ଅଫଳ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଆମ ଜୀବନ ରହୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଟା କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ପଡ଼ିବା ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା। ଯଦି ଏମିତି 11:6 ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ସେଟା ଦେଖିଦେବା ଯେମିତି 11:6 ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବାନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବାନି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଆମେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅପବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଥା କହିଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ବୋଲି ଦୟାକର ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ସେଇଦିନ ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱଜନ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ସେଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିଲେ, ଏ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କଲେ। ଦୟାକରି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କର, ଯେପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ଉପରେ ରହିବୁ ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ଆମେ ତ ଜନ୍ମଦାତା ଅପବିତ୍ର ଅଛି, ଦୟାକର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟି ଦିଅ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଦିଅ। ବାହ୍ୟ ଧର୍ମକର୍ମକୁ ଦୂରେଇ ରଖ, ଯେବେ ଅନ୍ତର ସହିତ ଆମେ ତୁମକୁ ଚାହିଁବୁ, ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ଫଳ କରିବ। ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୁମରି ଗୁଣବତ୍ତା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ସହମତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛ, ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ ସମାଜ କରୁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହମତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯିବ ଆମ ସମସ୍ତ ଭାରତ ମହାଦେବ ଦେଇ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କରେ। हे हमारा हमारा पवित्र पैमाने हमारा राष्ट्र देश पे पृथ्वी में हमारी सबको आज हमको प्रयोजन आहार दियो, हमें अंदर जो प्रजा को क्षमा करियो छु, नमनता को पास क्षमा करो, परीक्षा में महान मंदतर रक्षा करो, हम राजत्व पराक्रम गौरव दास तुम्हारे आमीन। एतले पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पवित्र आत्मा का शांति शक्ति सहभागिता आमान सहित विश्वता प्रत्येक ख्रीष्ट भाई बहन सहित आज अंतकाल पर्यंत सदा सर्वदा आमीन।